ഹലോ വെൽക്കം ടു ദ നെക്സ്റ്റ് സെഷൻ ഓൺ ഫങ്ഷണൽ അനാലിസിസ്. ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ബൗണ്ടഡ് ലീനിയർ ഫങ്ഷണൽസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം എന്താണ് ബൗണ്ടഡ് ലീനിയർ ഫങ്ഷണൽ, എന്താണ് കണ്ടിന്യൂസ് ലീനിയർ ഫങ്ഷണൽ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആദ്യം പഠിക്കാം. സോ സപ്പോസ് എക്സ് ഈസ് എ നോംഡ് ലീനിയർ സ്പേസ്. സോ വി ഹാവ് എ ലീനിയർ സ്പേസ് ഇ together with a norm defined on it and we are calling it x. So suppose f is a linear functional on x, so f element of x hash. This is said to be a bounded linear functional if there exists a positive number c such that absolute value of f of x is less than or equal to this constant into norm x for all x element of capital X. If the linear functional f satisfies this property, then we say that it is a bounded linear functional. And we say that f is a continuous linear functional. As usual, whenever xn converges to x, f of xn should converge to f of x. Okay. Now I am taking the set of all bounded linear functionals on x. So x star, we are denoting it by x star or x prime. X star is equal to set of all f from x to k where f is a bounded linear functional. Okay. In this space I am defining an addition and a scalar multiplication point wisely. So let f and g element of x star define f plus g of x is equal to f of x plus g of x for all x element of x. Since f and g are linear, f plus g is linear. Similarly, cf of x is equal to c into f of x for all x element of x. So we have an addition and scalar multiplication. So with respect to these two operations, this x star will be a linear space. Okay. And next we are defining a norm on this linear space x star. So first I will denote it by norm star from x star to r. പിന്നെ നമ്മളിത് യൂഷ്വലായിട്ട് കണ്ടു തുടങ്ങുമ്പോൾ ഞാനിനി നോം സ്റ്റാർ എന്ന് എഴുതുന്നതൊക്കെ നിർത്തി വെറുതെ നോം എന്ന് മാത്രം എഴുതി തുടങ്ങും ഇതിനെ. അപ്പോൾ ഇനിഷ്യലി എന്തായാലും കൺഫ്യൂഷനൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിതിനെ നോം സ്റ്റാർ എന്ന് വിളിക്കുകയാണ്. നോം സ്റ്റാർ ഫ്രം എക്സ് സ്റ്റാർ ടു ആർ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ്, സപ്പോസ് എഫ് ഇസ് ഇൻ എക്സ് സ്റ്റാർ, വി ആർ ഡിഫൈനിങ് നോം സ്റ്റാർ ഓഫ് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സുപ്രീമം ഓഫ് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ absolute value of f of x by norm x where x not equal to 0. ഇതാണ് എഫിൻ്റെ നോമായിട്ട് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്, സുപ്രീമം ഓഫ് ദിസ് സെറ്റ്. ആൻഡ് ഇതിനെ തന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയും എഴുതാം, സുപ്രീമം ഓഫ് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വേർ നോം എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1. ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സ് എന്നുള്ളതിന് പകരം എക്സ് ബൈ നോം എക്സ് എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് കിട്ടും. ഓക്കെ. സോ ദീസ് ടു ആർ സെയിം. സോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബെറ്റർ നിങ്ങൾക്ക് ഇതായിരിക്കും ഓർത്ത് വയ്ക്കാനും പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാനും എല്ലാം കുറച്ചും കൂടി സൗകര്യമുള്ളൊരു ഡെഫിനിഷൻ. സോ നോം എഫ് ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് സുപ്രീമം ഓഫ് അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വെർ നോം ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1. ഓക്കെ. സോ ഫ്രം ദിസ് ഡെഫിനിഷൻ വി ഗെറ്റ് അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, so I will write it down here. Norm of f is defined as supremum of absolute value of f of x by norm of x whenever x not equal to 0. ഓക്കെ. സോ ഈ സെറ്റിൻ്റെ സുപ്രീമത്തിനെയാണ് നമ്മൾ നോം എന്ന് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഈ നോം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അപ്പർ ബൗണ്ടാണ്. സോ ദിസ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു absolute value of f of x by norm of x for all non-zero x. Okay. Then I can write norm of f star into norm x is greater than or equal to absolute value of f of x, or
absolute value of f of x is less than or equal to norm of f into norm of x for all x element of x. Here I got this is true for all x not equal to 0. And suppose if x is equal to 0, then f of x is also 0. f linear ആയതുകൊണ്ട് x 0 ആണെങ്കിൽ f of x ഉം 0 ആയിരിക്കും. ഇവിടെ x 0 ആണെങ്കിൽ norm x 0 ആകും. സോ രണ്ട് സൈഡിലും നമുക്ക് ആ കേസിൽ 0 വരും. സോ ഇവിടെ ഈക്വൽ ടു എന്നുള്ളതും കൂടി ഉള്ളത് കൊണ്ട് we can say that this is true for all x element of capital X. Okay. Now we have a proposition. ഈ പ്രൊപ്പോസിഷൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രൊപ്പോസിഷൻ ആണ്. സപ്പോസ് f from x to k is a f from x to k is a bounded functional if and only if it is a continuous functional. അതായത് ബൗണ്ടഡ് ഫംഗ്ഷണൽ എന്ന് വെച്ചാലും കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷണൽ എന്ന് വെച്ചാലും സെയിം തന്നെയാണ്. അവരെ രണ്ട് തരത്തിൽ കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ ബൗണ്ടഡ് ഫംഗ്ഷണലിന് ഒരു ഡെഫിനിഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷണലിനും ഒരു ഡെഫിനിഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ദേ ആർ ഈക്വാലൻറ്റ്. So whenever it is a bounded functional, it is a continuous functional. Whenever it is a continuous functional, it is a bounded functional. So നമുക്ക് പ്രൂഫ് നോക്കാം. സപ്പോസ് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബൗണ്ടഡ് ഫംഗ്ഷണൽ ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക. ദെൻ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യണം എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷണൽ ആണ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് എന്ന് കാണിക്കാൻ എന്ത് വേണം? എക്സ് എൻ കൺവെർജസ് ടു എക്സ് ആണെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എൻ കൺവേർജസ് ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആണ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. വെർ എക്സ് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് ഇസ് ആർബിട്രറി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ എക്സ് എന്നുള്ളതിന് പകരം ഒരു എക്സ് നോട്ട് എന്ന് എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. സോ സപ്പോസ് എക്സ് എൻ ഈസ് എ സീക്വൻസ് ഇൻ എക്സ് ദാറ്റ് കൺവേർജസ് ടു എക്സ് നോട്ട് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എൻ കൺവേർജസ് ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് എന്നാണ്. അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്നും എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ടും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണ് എന്ന് നോക്കുന്നു. അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എൻ മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ലീനിയർ ആയതുകൊണ്ട് എനിക്കിതിനെ അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എൻ മൈനസ് എക്സ് നോട്ട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ആൻഡ് വി ഹാവ് ഓൾറെഡി പ്രൂവ്ഡ് ദാറ്റ്. തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയ റിസൾട്ട് എന്താണ്? അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു നോം എഫ് ഇൻറ്റു നോം എക്സ് ഫോർ ഓൾ എക്സ് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സിന് പകരം എക്സ് എൻ മൈനസ് എക്സ് നോട്ട്. സോ വി ഹാവ് അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എൻ മൈനസ് എക്സ് നോട്ട് ഇസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു നോം എഫ് ഇൻറ്റു നോം ഓഫ് എക്സ് എൻ മൈനസ് എക്സ് നോട്ട്. ആൻഡ് വി ഹാവ് എക്സ് എൻ കൺവെർജസ് ടു എക്സ്. സിൻസ് എക്സ് എൻ കൺവെർജസ് ടു എക്സ്, norm of xn minus x naught will converge to 0 as n tends to infinity. That means absolute value of f of xn minus f of x naught converges to 0 as n tends to infinity, which implies f of xn converges to f of x naught as n tends to infinity. This means the functional f is continuous at x naught element of capital X, and this x naught element of capital X was arbitrary. Therefore we can say that f is a continuous functional. So if f is a bounded functional, it is a continuous functional. Now we have to prove the converse. That means if f is continuous functional, then it is a bounded functional. Okay, and we know that p implies q is equivalent to negation q implies negation p. Contrapositive ഒരു ഇംപ്ലിക്കേഷനും അതിൻ്റെ കോൺട്രാപോസിറ്റീവും ഈക്വാലൻ്റ് ആണ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ഞാൻ ഇവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എഫ് കണ്ടിന്യൂസ് അല്ല എങ്കിൽ എഫ് ബൗണ്ടഡ് അല്ല എന്നാണ്. എഫ് ബൗണ്ടഡ് അല്ല എങ്കിൽ എഫ് കണ്ടിന്യൂസ് അല്ല എന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് കണ്ടിന്യൂസ് ആണെങ്കിൽ ബൗണ്ടഡ് ആണെന്നാണ്. അതിന് ബൗണ്ടഡ് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് അല്ല എന്നാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ ഐ ആം അസ്യൂമിങ് ദാറ്റ് എഫ് ഇസ് നോട്ട് എ ബൗണ്ടഡ് ഫംഗ്ഷണൽ. So if it is not a bounded functional, for each n element of natural numbers, there exists an xn element of capital X such that norm of xn is equal to 1 and absolute value of f of xn is greater than n. So we cannot find a bound for absolute value of f of xn. Okay, but then what we have here is
absolute value of f of xn is greater than n. If absolute value of f of xn is greater than n, I can say that f of xn by n is greater than 1. Why? This implies 1 by n into absolute value of f of xn is greater than 1. And this implies 1 by n is same as absolute value of 1 by n. Absolute value of f of xn by n is greater than 1. Okay, I need an absolute value here. Now, norm of xn equal to 1. Then, norm of xn by n will be 1 by n. Okay, and as n tends to infinity, this 1 by n will go to 0, so that I can say that xn by n converges to 0. What about absolute value of f of xn by n? Here I have xn by n converges to 0. If f is continuous, I will get f of xn by n converges to f of 0. Since f is linear, this f of 0 is nothing but 0. But here we have absolute value of f of xn by n is greater than 1. Means f of xn by n cannot converge to 0. കണ്ടിന്യൂസ് ആണെങ്കിൽ സീറോയിലേക്ക് കൺവെർജ് ചെയ്തേനെ, പക്ഷെ ഇവിടെ സീറോയിലേക്ക് കൺവെർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എൻ ബൈ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് 1നേക്കാളും വലുതാണ്. സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് കനോട്ട് കൺവേർജ് ടു 0. മീൻസ് എഫ് ഇസ് നോട്ട് എ കണ്ടിന്യൂസ് ഫങ്ഷണൽ. സോ എഫ് ബൗണ്ടഡ് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസുമല്ല. മീൻസ് if f is continuous functional, it will be a bounded functional as well. സോ നമ്മുടെ രണ്ട് ഇംപ്ലിക്കേഷനും കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? എല്ലാ ബൗണ്ടഡ് ലീനിയർ ഫങ്ഷണൽസും കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്, എല്ലാ കണ്ടിന്യൂസ് ലീനിയർ ഫങ്ഷണൽസും ബൗണ്ടഡ് ലീനിയർ ഫങ്ഷണൽസ് ആണ്, ഓർ ദേ ആർ സെയിം. പിന്നെ രണ്ടായിട്ട് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നൗ ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് റിമാർക്ക്. നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ലീനിയർ ഫങ്ഷണൽ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ. ഒരു ലീനിയർ ഫങ്ഷണൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണഗതിക്ക് നമ്മൾ ഓരോ പോയിന്റിലും അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യണം. അതായത് ആർബിട്രറി ആയിട്ട് ക്യാപിറ്റൽ എക്സിലുള്ളൊരു പോയിന്റ് എടുക്കുന്നു, അതിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആണെന്ന് കാണിക്കണു, അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുക. പക്ഷെ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ഈ റിസൾട്ട് പറയുന്നത് ഇഫ് എ ലീനിയർ ഫങ്ഷണൽ എഫ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് അറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0, ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് അറ്റ് എനി എക്സ് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്. ഓക്കെ, അതായത് സീറോയിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആണെങ്കിൽ എല്ലായിടത്തും കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്. സോ എപ്പോഴും നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ സീറോയിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആണെന്ന് മാത്രം പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമേ വരുള്ളൂ. അത് എളുപ്പമുള്ള കേസാണെങ്കിൽ. സോ ഐ ആം അസ്യൂമിങ് ദാറ്റ് എ ലീനിയർ ഫങ്ഷണൽ എഫ് ഇസ് കണ്ടിന്യൂസ് അറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0. അപ്പോൾ എനിക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യണം ഇറ്റ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് അറ്റ് എനി എക്സ് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് എക്സ്. തിരിച്ചുള്ള ഇംപ്ലിക്കേഷനും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. കണ്ടിന്യൂസ് അറ്റ് എനി എക്സ് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0യിലും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. സോ ഒരു ഭാഗ്യം നോക്കണ്ടു, എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0യിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആണെങ്കിൽ എല്ലായിടത്തും കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്. സോ ഞാൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0യിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്തു. നൗ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എക്സ് ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു നോൺ സീറോ ആർബിട്രറി എലമെൻ്റ് ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ എക്സ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0 ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നോം എക്സും നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0 ആയിരിക്കും. ഇനി ഈ എക്സിലേക്ക് കൺവെർജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സീക്വൻസ് ആണ് സീക്വൻസ് എക്സ് എൻ എന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ എക്സ് എൻ കൺവെർജസ് ടു എക്സ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ് എൻ മൈനസ് എക്സ് വിൽ കൺവേർജ് ടു 0. ഓക്കെ, ആൻഡ് വി നോ ദാറ്റ് എഫ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് അറ്റ് 0. എഫ് 0യിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയതുകൊണ്ട് എക്സ് എൻ മൈനസ് എക്സ് കൺവേർജസ് ടു 0 ആണെങ്കിൽ f of xn minus x must converge to f of 0, and f of 0 is 0 itself. Okay, now what is f of xn minus x? It is f of xn, this is f of xn minus f of x. This converges to 0 as n goes to infinity എന്നാണ് കിട്ടിയത്. That means f of xn converges to f of x due to linearity. Okay,
So whenever xn converges to x, we have f of xn converges to f of x, means f is continuous at any x element of capital X. ഇനി വീണ്ടും നമ്മളൊരു പ്രോപ്പർട്ടിയും കൂടി കാണാണ്. കണ്ടിന്യൂസ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ബൗണ്ടഡ് ലീനിയർ ഫംഗ്ഷണൽ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള മറ്റൊരു ഈക്വാലൻറ്റ് കണ്ടീഷനാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത്. ഇഫ് എ ലീനിയർ ഫംഗ്ഷണൽ എഫ് ഇസ് കണ്ടിന്യൂസ്, then kernel of f will be a closed subspace of x and conversely. അതായത് കേർണൽ ഓഫ് എഫ് ക്ലോസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ എഫ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കും, എഫ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണെങ്കിൽ കേർണൽ ഓഫ് എഫ് ക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ അസ്യൂം ചെയ്യാണ് എഫ് ഇസ് കണ്ടിന്യൂസ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആരാണ് കേർണൽ ഓഫ് എഫ്? ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് വെർ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0. സീറോയിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ എക്സുകളുടെയും കൂടി കളക്ഷൻ. ഇതിനെ എനിക്ക് എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് സിംഗിൾട്ടൺ സെറ്റ് 0 എന്ന് പറയാം. ആൻഡ് സിംഗിൾട്ടൺ സെറ്റ് 0 ഈസ് എ ക്ലോസ്ഡ് സെറ്റ്. ദിസ് ഈസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ. എഫ് ഈസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ. Okay, inverse image, if f is a continuous function, inverse image of a closed set will be closed. So f inverse of 0 എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കും. സബ്സ്പേസ് ആണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഇനി നമുക്ക് കാണിക്കണം കേർണൽ ഓഫ് എഫ് ക്ലോസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ എഫ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ റിമാർക്ക് ഞാൻ പ്രൂവ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ഞാനതിൻ്റെ കോൺട്രാപോസിറ്റീവ് ആണ് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഐ ആം അസ്യൂമിങ് ദാറ്റ് എഫ് ഈസ് നോട്ട് കണ്ടിന്യൂസ്, ദെൻ ഐ വിൽ പ്രൂവ് ദാറ്റ് കേർണൽ ഓഫ് എഫ് ഇസ് നോട്ട് ക്ലോസ്ഡ്. ഇഫ് എഫ് ഇസ് നോട്ട് കണ്ടിന്യൂസ്, ദെൻ കേർണൽ ഓഫ് എഫ് ഇസ് നോട്ട് ക്ലോസ്ഡ്. ഓക്കെ, എഫ് 0 ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. എഫ് 0 ആണെങ്കിൽ കേർണൽ ഓഫ് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫുൾ സെറ്റ് എക്സ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ കേസിൽ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പ്രൂവ് ചെയ്യാനില്ല, അത് ക്ലോസ്ഡ് ആണ്. തിരിച്ച് ഫുൾ സെറ്റ് എക്സ് ക്ലോസ്ഡ് ആണ്. എഫ് 0 ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് അവിടെ ഉണ്ട്, ബൗണ്ടഡ് ആണ് എന്നുള്ളത് അവിടെ ഉണ്ട്. സോ ഇപ്പം ഞാൻ അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണതുകൊണ്ട് എഫ് നോൺ 0 ആണ്, അതായത് എഫ് ഐഡൻറ്റിക്കലി 0 അല്ല. ആൻഡ് എഫ് ഇസ് നോട്ട് കണ്ടിന്യൂസ്. ഓൾറെഡി നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബൗണ്ടഡ് ഫംഗ്ഷണൽ ആണെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്, കണ്ടിന്യൂസ് ആണെങ്കിൽ ബൗണ്ടഡ് ആണെന്ന്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടിന്യൂസ് അല്ല എങ്കിൽ അത് ബൗണ്ടഡും അല്ല. സോ എഗെയിൻ ഫോർ എവറി n element of natural numbers I will get an xn in capital X such that norm of xn equal to 1 and absolute value of f of xn is greater than n. കഴിഞ്ഞ തവണ ചെയ്ത നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ഇഫ് ആൻഡ് ഓൺലി ഇഫ് ബൗണ്ടഡ് പ്രൂവ് ചെയ്തപ്പെടുത്ത പോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ എനിക്കൊരു ആളെ കിട്ടും. അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ യു എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എലമെൻ്റ് എടുക്കുകയാണ്. യു എൻ ഇസ് എക്സ് എൻ ബൈ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എൻ. ഇവിടെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എൻ ആണ്. ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ദിസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എൻ ഇസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0. ഇതെന്തായാലും 0 അല്ല. അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എൻ ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഉറപ്പായിട്ടും നോൺ 0 ആണ്. ആൻഡ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എൻ ഈസ് എ സ്കെയിലാർ. സോ ഐ എം ഡിവൈഡിങ് എക്സ് എൻ വിത്ത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എൻ. അതിനെയാണ് ഞാൻ യു എൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നോം ഓഫ് യു എൻ എന്തായിരിക്കും? ഹിയർ ഐ ഹാവ് absolute value of f of x n is greater than n. So norm of un എന്ന് പറയുന്നത് norm of xn by absolute value of f of xn ആണ്. ഓക്കെ, absolute value of f of xn greater than n ആണെങ്കിൽ 1 by absolute value of f of xn എന്ന് പറയുന്നത് less than 1 by n ആകും. And in the numerator I have 1. So this is less than 1 by n. So norm of un less than 1 by n. Norm of un less than 1 by n ആണെങ്കിൽ as n tends to infinity, this norm of un will converge to 0. Norm of un converges to 0 means un converges to 0 as n tends to infinity. Now what about f of un? F of un is f of xn by f of xn. Because f of xn is a scalar, you can take it outside. So f of un is f of xn by f of xn, which is equal to 1. Every f of un is 1. Now we have taken f is not identically 0. Since f is not identically 0, kernel of f is not identically equal to x. So there is somebody in x which is not in kernel of f. Okay.
So I am taking a element of x such that a is not in kernel of f. A is not in kernel of f means f of a not equal to 0. Okay, so here actually I have taken a is not in kernel of f. Now I am considering this element a minus f of a into un. What will be f of this element, image of this element? F of a minus f of a into un is equal to, f is linear here, so I have f of a minus, this f of a is a scalar, you can take it outside, f of a into f of un, and we have proved that this f of un is 1. So I have f of a minus f of a which is equal to 0. That means this element a minus f of a into un is an element of kernel of f. Its image is 0, therefore it is in kernel. What about the convergence of this element? Limit of a minus f of a into un is equal to, limit of a is a minus f of a is a scalar, take it outside, f of a into limit of un. And we have proved that limit of un is nothing but 0. So this term will become 0. So what remains is a. So a minus f of a into un will converge to a. So what we have here is a sequence in kernel of f. A sequence a minus f of a into un in kernel of f converges to a which is not in kernel of f. If kernel of f was closed, any sequence, any convergent sequence in kernel of f will converge in itself. But here we have a convergent sequence in kernel of f and it converges to a point which is not in kernel of f. So this means kernel of f is not closed. So if f is not continuous, kernel of f is not closed. Okay. So by the contrapositive of this, we can say that kernel of f is, if kernel of f is a closed subspace of x, then f is continuous. So we have proved that a linear functional f is continuous if and only if kernel of f is closed in is a closed subspace of x. Now here what I am going to do is we are defining norm of f in different ways. We have already seen that we have already defined norm f as supremum of absolute value of f of x by norm x whenever x not equal to 0. And also we can define norm of f as supremum of absolute value of f of x when norm x is equal to 1. And this will be same as supremum of absolute value of f of x where norm x less than or equal to 1. Again this will be same as supremum of set of all 1 by norm x where f of x equal to 1. Also I can write this as 1 by infimum of set of all x such that f of x is equal to 1. So ഈ എല്ലാ എക്സ്പ്രഷൻസും സെയിം നമ്പർ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കുക, അതിനെയാണ് നമ്മൾ നോം എഫ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആവശ്യാനുസരണം ഇതിലേത് ഡെഫിനിഷൻ വേണമെങ്കിലും നോം എഫിന് എടുക്കാം. ഓർക്കേണ്ട കാര്യം ഇതൊക്കെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരല്ല, ദീസ് ആർ ഓൾ സെയിം. ഇതൊക്കെ ഈ എല്ലാ സെറ്റുകളുടെ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ 4 സെറ്റുകളുടെയും സുപ്രീമം സെയിം തന്നെയായിരിക്കും. അത് തന്നെയായിരിക്കും ഈ ലാസ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷനും. ഇനി ലാസ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്കൊന്ന് ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാം. പ്രൂവ് ചെയ്യല്ല ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്, വി ആർ ജസ്റ്റ് ഇൻ്റർപ്രറ്റിങ് ഇറ്റ്. ഇവിടെ ഞാൻ ഈ ഇൻഫിമം ഓഫ് നോം എക്സ് വെർ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 1 എന്നുള്ളതിനെ റോ എഫ് എന്ന് വിളിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ,
അപ്പോൾ ഇവിടെ ആക്ച്വലി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? വാട്ട് ഇസ് മെൻ ബൈ ഇൻഫിമം ഓഫ് നോം എക്സ് വേർ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 1? സോ ഐ എം കൺസിഡറിങ് എ ഹൈപ്പർ പ്ലെയിൻ set of all x such that f of x equal to 1. ഇതൊരു ഹൈപ്പർ പ്ലെയിൻ ആണ്. set of all x such that f of x equal to 1. Okay. Then I am considering how much far is 0 from this set. What will be the distance from 0 to this set? What will be the distance of 0 to this set? And we are defining it as row of 0. ഞാനിപ്പോൾ ഈ സെറ്റിനെ എ എന്ന് വിളിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കാം, എ. ആൻഡ് ദിസ് വിൽ ബി സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ നോം ഓഫ് എക്സ് ഇൻഫിമം ഓഫ് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ നോം എക്സ് മൈനസ് വൈ വേർ വൈ ഈസ് ഇൻ എ. ഓക്കെ. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് സെയിം ആസ് infimum of not x minus y, 0 minus, I will write this as 0 minus x where x is in a. Norm of 0 minus x is same as norm x where x is in a. X is in a means f of x equal to 1. Okay, so what we have written here is the distance of the origin from the set, from the hyperplane set of all x in x such that f of x equal to 1. Okay, so let me rub this. So നമ്മൾ ഈ നോം എഫ് എന്നിവിടെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് 1 ബൈ ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ്. ഒറിജിനും എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 1 എന്ന് പറയുന്ന ഹൈപ്പർ പ്ലെയിനും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കലിനെയാണ് നമ്മളിവിടെ നോം എഫ് എന്ന് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം പറഞ്ഞു തന്നു. പിന്നെ കൂടുതലായിട്ട് ബൗണ്ടറി ലീനിയർ ഫംഗ്ഷണൽസിനെ കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ ഡിസ്കഷൻ വരുന്ന സെഷനുകളിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും. സോ ഇത് വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് പഠിക്കുക. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്.